Okay. In the ring topology, the systems are connected to one another. The last system is connected to the first system. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ರನ್ನಿಂಗ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಒಂದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. Even in the ring also, for the fault tolerancy and for the reliability, we are going to have another system which is also going to follow the ring topology itself, which is called as FDDI. What is the full form of FDDI? Ring topology ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ. What is the long form of FDDI? Yes, what is the long form of FDDI? Yes, fiber distributed data interface. It is a fiber distributed data interface, correct Akshata? Where you are going to use optical fiber, communication medium optical fiber ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು it is going to use two rings. ಎರಡು rings ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. One ring is called as primary and the second one is called as secondary. ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಕರ್ ಆದ್ರ ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ರಿಂಗ್, then secondary ring will be used for the communication, so that the communication will be uninterrupted. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ರಿಂಗ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ the communication will be through the secondary ring. So ಇದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ring taxonomy has been classified into two types. ಒಂದು taxonomy ಒಳಗ two rings ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, 4 rings ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. So that is what is UPSR and BLSR. The two. Don't unmute yourself and disturb the class. So first one among the ring topology is unidirectional path switching ring. You know, unidirectional path switching ring. That means the communication is going to take place in only one direction, either clockwise or anti-clockwise. Clockwise ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. The communication is going to take place in only one direction. Both the rings, ಎರಡು ring ಒಳಗ, as you can see unidirectional path ring, there are two rings. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಂಗು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ FDDI ಒಳಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಂಗು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Here one ring is called as primary ring and another ring is called as a protection ring. You'll be having two rings. ಆ ರಿಂಗಿಗೆ ಏನಿರ್ತಾವ, ನಿಮ್ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾವ, and both the rings travel in the same direction, either clockwise or they will be traveling in anti-clockwise direction. ಒಂದ್ ರಿಂಗ್ ಒಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಅನ್ಲೈಕ್ FDDI ಒಳಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಒಂದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, both will be working. Whatever is being sent on will be sent on both the rings. That means the receiver will receive two copies. ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. One will be discarded and one which is intact will be taken. ಇದನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ರಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿತ್ತು ನಡುವ, ಯಾವ್ದೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ರಿಂಗೇ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು, in any cases if there are chances of errors, then at least through the other ring the data will reach the destination.
ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹೈ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದಾಗ ರಿಸೀವರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎರಡೂ ಡೇಟಾನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವು, ಒಂದದ್ದು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ through the other ring at least your data will go and reach the destination. ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೆಂಡರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಎರಡು ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ. See, here is the diagrammatical representation of unidirectional path switching. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು STS ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು STS ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಐತಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡ್ ಐತಿ, ಇದು ಸೆಂಡರ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರಿಸೀವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಡರ್. Data will start traveling from here. It will travel in only one direction. ಇಲ್ಲಿ dotted ತೋರ್ಸ್ಯಾರಲ್ಲ, this is the protection ring, which is nothing but a secondary, and this is the primary ring, which is called as working ring. ಇದು working ring, ಇದು protection ring, and both are traveling, taking the data in the same direction. ಒಂದೇ direction ಒಳಗೇನೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. And one more thing is, both are carrying the data at the same time. ರಿಸೀವರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ದು ಡೇಟಾ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂತಾರ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ರಿಸೀವರು ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ದಿಸ್ ಈಸ್ unidirectional path switching. And then you have is bidirectional path switching. Bidirectional path switching, that means the data will be traveling in two directions. You have separate rings. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, 1 2. These two are working rings. 1 2. These two are protection rings. Working ಗೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನ್ರೆ ಆದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದ ಆದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಡೇಟಾ ರೀಚ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು. But bidirectional means the data has to travel in both the direction, clockwise as well as anti-clockwise. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್, ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಈ ರಿಂಗ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಂಗ್. ಇದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಇವನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ 4 rings will be traveling, 2 working rings, 2 protection rings. ಎರಡು ಯಾಕ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗ ಡೇಟಾನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಡೇಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಬರೀ ಸೆಂಡರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಿಸೀವರ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತೈತಿ ಯುನಿಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಅದೇ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರು ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನ, ರಿಸೀವರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಡೇಟಾ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ರಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 2 protecting rings, and they both will be working properly. ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರಿಂದನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೈತಿ. These are add drop multiplexers to which the terminals are connected. ಇವು ಎರಡು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಸ್, ಇವೆರಡು ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಐತಿ, ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಐತಿ. ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ದ ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಈಸ್ ಮೆಶ್. ಮೆಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, you have learned about the topologies. What is mesh topology?
How the systems are connected to one another in mesh topology. How the systems are connected to one another in mesh topology. Multiple paths. Okay. Duplex connection, right? Then redundancy exists. Dedicated path. Okay. So the main feature of this sonnet is ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ there is a disadvantage in this ring topology. ಈಗ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದು ಅಂತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. whenever you want to add ಅದನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ whereas in next type of taxonomy, that is mesh topology ಒಳಗ we are going to use a special type of device which is called as switch. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that is optical switch ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಬರ್ತೈತಿ. We are going to connect multiple switches and each switch will be in turn connected with the add drop multiplexers or STS multiplexers, and to those STS or add drop multiplexers the systems will be connected. Idraga now one special device na use ಮಾಡ್ತೀವಿ which is a switch, and to cross connect switch ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. that is used for connecting multiple devices. ನೀವು ಹೆಂಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ which will be having input and output ports, ಒಂದೊಂದು ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗೂನು that is ಸಾನೆಟ್ ಒಳಗೂನು ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, and that switch will be connected to multiple add drop or STS multiplexers and demultiplexers. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ STS ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಬರೀ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ the system will be removed from the network. So for that reason they are going to use the mesh. Even ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ mesh topology ಒಳಗ systems will be connected to one another directly. Each system will be having connection with every other system in the network. ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. whenever you want to add a new device, either it is a terminal or it is a multiplexer, you just need to add it to the switch, and whenever you want to remove it from the switch. ಅದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಡಿವೈಸಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is the topology. Illada nodri 1 2 3 4 5 ಇದರದ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೇನದಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತೋರ್ಸ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಒಂದೈತಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್, ಇದು ಮಕ್ಸ್, ಇದು ಡಿಮಕ್ಸ್, ಮಕ್ಸ್ ಡಿಮಕ್ಸ್, ಮಕ್ಸ್ ಡಿಮಕ್ಸ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎಡಿಷನಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವಕ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ.
Okay, lastly you have is just one line definition ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ types of tributaries ಅದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Virtual tributaries. What is a virtual tributary? Virtual tributary ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Whenever you are transferring the data na transfer ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ it has to be constructed in some format. Consider frames na transfer ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ frames ನಿಮ್ಗೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲೆಂತ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಿಮ್ಮ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ ಡೇಟಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಡಂಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ನ ಡೇಟಾ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಪೇಲೋಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾನ ಹಾಕ್ತೇವಿ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಪೇಲೋಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿ. Virtual tributary, it is not original data, it is a redundant data which is being added to the payload to meet the requirement of the maximum size of frame. Adanna virtual tributary anta heli kariತಾರೆ. There are different types of virtual tributaries. adu ella nimuga syllabus nag mention madilla, so just understand what is virtual tributary. Is it clear? Is it clear to everyone? Okay, with this we complete the sonnet topic also. With this the sonnet topic is completed. So we have completed 2 chapters of first unit. First chapter complete aitu, and in the second chapter wireless WAN, adadmele satellite networks, adadmele sonnet, synchronous optical networks, and we are left out with the last chapter in the first unit. And today evening or by tomorrow I'll send you the notes of wireless WAN, sonnet and satellite network. Satellite network, sonnet ಮತ್ತು wireless WAN notes na send ಮಾಡ್ತೀನಂತ. Have you all taken down the printout of first chapter? ಎಲ್ಲರೂ first chapter the printout ತಕೊಂಡಿರಿ?